ہے، جیب پرمیشن دے رہی ہے، حالات اجازت دے رہے ہیں. جب حج میں جائیے گا بغیر صفا و مروہ کی سعی کے حج مکمل نہیں ہوگا. حج مکمل نہیں ہوگا. 80 ایئرس اولڈ کوئی آدم کا بیٹا ہے، چاہے ویل چیئر پہ جائیے مگر چاہیے میرے معبود معاف کر دینا، یا اللہ تیرا طواف کر لیا بس کافی ہے، یہ 7 مرتبہ ادھر ادھر سے بھاگ دوڑ. توجہ، یہ ہے کیا؟ تو تمام علماء اسلام نے لکھا کہ یہ صفا یہ ہے وہ کہ جب خدا کا ایک نمائندہ، خدا کا ایک نمائندہ پیاس کے عالم میں تڑپ رہا تھا، تو ایک ماں تھی جو پانی کی تلاش میں بھاگ رہی تھی، جو پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی. 7 مرتبہ گئی، 7 مرتبہ واپس آئی مگر پانی نہیں ملا. اسی کی ایڑیوں سے یہ کون ماں تھی، یہ کیوں دوڑی؟ صرف اس لیے کہ تاکہ ایک نبی کی زندگی بچ جائے. آئے کچھ کہہ رہا ہوں بس آپ کے لیے دعا عزیزان گرامی قدر. یہ ایک ماں کیوں دوڑ بھاگ کر رہی ہے؟ اس لیے کہ ایک نبی کی زندگی بچ جائے، ایک نبی کی زندگی بچ جائے. پتہ یہ چلا کہ جو ایک نبی کی زندگی بچائے اس کی یاد واجب ہے. کچھ کہہ رہا ہوں میرا بھائی، کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی. جو ایک نبی کی زندگی بچائے، جو ایک نبی کی زندگی بچائے اس کی یاد واجب. اور جس حسین نے 1,24,000 انبیاء کرام کی زندگیاں بچائی ہوں اسے کو تلاشتے ہو. توجہ کیجئے گا، جو دلیل اسماعیل کے لیے ہے وہی دلیل فقر اسماعیل کے لیے ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. جو دلیل ابراہیم کے لیے ہے وہی فقر ابراہیم کے لیے ہے. میں خدا کا اللہ قسم مومنین کے سامنے کہہ رہا ہوں، بڑا شایان شان جلوس نکلا. ایسی سرزمینوں پہ ایسے جلوس کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اللہ قسم دل کی ہر دھڑکن سے دعائیں نکل رہی تھی حسین کے ماتمداروں کے لیے، اس لیے کہ سب پردیسی ہیں، کسی پردیسی کو یاد کر رہے تھے. سارے پردیسی بولا سلامت رکھے حسین کے ماتمداروں. ہاں مگر میں غور کر رہا تھا کہ جتنے انتظامیہ ہیں، اولاً تو حسین کے جلوس میں نہ کوئی انتظامیہ ہوتا ہے، سبھی حسینی ہوتے ہیں، سب حسین کے غمخوار ہیں، مگر پھر بھی خواہش ہوتی ہے کہ کسی مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو. حسین 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 کے نعرے لگاتے ہوئے حسین کے ماتمدار آگے بڑھ رہے تھے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ خدا مولا سلامت رکھے جہاں جہاں بھی حسین کے ماتمداروں سے، مگر کسی ماتمدار کے سر پا کسی چھت سے کوئی پتھر نہیں آیا. ننھے بچے علم لیے ہوئے تھے، کوئی تماچے لگانے والا نہیں تھا. کوئی غم نہ، خدا کی قسم اجر رسالت ادا کر رہے ہو. مولا سلامت رکھے تمہاری آنکھوں کے نور میں اضافہ فرمائے. اجر رسالہ حق مجلس ادا ہو رہا ہے، مگر وہ سکینہ کیا کرے؟ چوتھے امام کہتے ہیں کہ شام کے بازاروں میں جب ظالم میری سکینہ بہن کو تماچا مارتا تھا غش کھا کے گر جاتی تھی، اور جب ہوش آتا تھا نا تو کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی او میرے چچا عباس آ جا. کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین. او میرے چچا عباس آ جا. اے چچا سن سکو تو سن لینا. اے چچا تیرے علم کی قسم اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی. بچن جملے حق مجلس ادا ہو گیا. مولا سلامت رکھے، مگر جا رہا ہے قافلہ، تماشائیوں کا ہجوم، اور آگے آگے شادیانے بج رہے ہیں. پڑھیں مقتل کی کتابیں، پڑھیں تاریخ کربلا. کیا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے؟ شادیانہ بجانے والے کیا اعلان کر رہے ہیں؟ آؤ آؤ
तमाशाइयों अपने घरों की छतों पर आ जाओ, इसलिए कि हुकूमत के बागियों का काफिला जा रहा है। ये बागियों का काफिला, और ऐसे नहीं आना, अपने हाथों में पत्थर लेके आना। हुसैन के चाहने वालों, सीनों पे हाथ रख के सुनना। रिवायत कहती है कि हुसैनी काफिला, असीरों का काफिला आगे बढ़ रहा है कि एक तमाशाई ने सरे ज़ैनब का निशाना लिया। हाय हाय, कैसे सुन लिया। एक तमाशाई ने, मलून ने सरे ज़ैनब का निशाना लिया। जनाबे फिज़्ज़ा की नजर पड़ गई, ज़ैनब के सामने आ गई। फिज़्ज़ा के सर पर पत्थर। जनाबे फिज़्ज़ा के सर पे पत्थर का लगना था, खून का फव्वारा फूटा। जनाबे फिज़्ज़ा ने अपने चांदी जैसे बाल बिखरा के कहा, ओ अब्बास देख रहा है। कोई गम ना हो, मौला पर्दे की हिफाजत फरमाए। बस एक मंजिल और, आप रो चुके। रो चुके। अजीजों, एक नफ्सियाती सवाल करके बस आपके लिए दुआ कर दूंगा। हुसैन के चाहने वालों, हर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, लेकिन जरा सोच के बताना कि किसी घर में कोई कमसिन बच्चा हो, 2 बरस का, 3 बरस का, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बुजुर्गों से खेलने के लिए खिलौना मांगे। बुजुर्ग न दे सके तकलीफ नहीं होगी, बुजुर्ग ना दे सके तकलीफ नहीं होगी, मगर अगर कोई कमसिन बच्चा तड़प के पानी मांगे, कैसे कैसे सुन लिया आपने। लेकिन अगर कोई बच्चा तड़प के पानी मांगे, इसलिए कि सवाल वाजिब है, बड़ी अजियत होती है। बाजार है, सकीना तड़प के कहती है, फूफी अम्मा पानी। ए फूफी अम्मा, अब बोला नहीं जाता। खेमे लगे हुए, आखिरी जुमले खेमे लगे हुए हैं। शहजादी ज़ैनब की जानों में मुबारक पा के हुसैन की यतीमा सुकैना बैठ जाती है। ए फूफी अम्मा मेरी जबान में छाले है। फूफी अम्मा मेरे हल्क में कांटे हैं। फूफी अम्मा, अब तो प्यास का आलम यह है कि बोला नहीं जाता। मेरे लाल, पानी नहीं है। बेटा, तेरी प्यास तो कौसर के किनारे बुझेगी। फूफी अम्मा, ए फूफी अम्मा, ये जालिमों के सामने खेमे लगे हुए हैं। फूफी अम्मा, इनके मशकीज़े पानी से पुर हैं। बेटा, ये पानी नहीं देंगे, ये पानी नहीं देंगे। ए फूफी अम्मा, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी यतीमी का हवाला दे के सवाल कर लूं। मुमकिन है इन जालिमों में कोई साहिब औलाद हो और मेरी यतीमी पर किसी को रहम आ जाए, मेरी यतीमी पर किसी को तरस आ जाए। जख्मी सकीना चली, एक मर्तबा जालिमों के सामने जाके कहती है, जालिमों, मैं अली की पोती हूँ, हुसैन की बेटी हूँ। जालिमों, तुमने मेरे बाबा को मार डाला। ए जालिमों, तुमने हमारा घर उजाड़ दिया। ए जालिमों, तुम्हें मेरी यतीमी का वास्ता, तुम्हारे मशकीज़ों का पानी कम नहीं हो जाएगा। तो एक कूजे में, एक प्यासी कूजे में भर के पानी दे दो। रिवाब आखिरी जुमला सुन सको तो सुन लेला, बाकी तुम जानो फातिमा जाने। एक कूजे से तुम्हारी फरात का पानी कम नहीं होगा। एक जालिम ने, रिवायत कहती है, मशकीजे का दहाना खोला, एक कूजा भरा, कूजा भर के शहजादी सकीना की तरफ हाथ बढ़ाया। बस समझना शर्त है, एहसास शर्त है। शहजादी सकीना की तरफ हाथ बढ़ाया। सकीना ने खामोशी से फूफी ज़ैनब की तरफ देखा, जैसे खामोशी की ज़बान में कहा हो, फूफी अम्मा, लगता है साहिब औलाद है, एक यतीम के ऊपर रहम आ गया। मगर जब सकीना आगे बढ़ी, जालिम के करीब आई, वो जालिम ने पानी रेत पर फेंक दिया। सकीना दौड़ी, ज़ैनब के गले में बाहें डाल दी। फूफी अम्मा, रहम नहीं आया। ए सकीना, ये तुझ पर क्या रहम खाएंगे, इन्होंने तेरे लिए असगर को मार डाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे ज़ियारत